This is Ramina and welcome to the virtual lecture series of Environment Conservation and Hazard Management. Today is our lecture number 3, week 2. I am Krishna Panchal from Civil Department. Okay, let's see what we have gone through last week. Components of environment. Okay, our first topic was components of environment. You know very well about that all components: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Okay, we have seen all of them. આપણે એ ચારે ચારને આપણે સમજ્યું હતું. ઓકે, કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ શું છે અને બધાની લાક્ષણિકતાઓ કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે આપણે એમાં જોયું હતું. Okay, also we have started engineering and environment issues. Okay, engineering અને જે environment માં જે issues થઈ રહ્યા છે બંને વચ્ચે શું relation છે, બરાબર, અને કયા કયા ટાઈપના issues current situation માં છે એ આપણે જોયું હતું. Okay, let's see what is in our today's topic. Okay, the continuity of engineering and environment issues, એટલે કે આપણે જે last lecture માં half છોડ્યું હતું એ જ આપણે continue કરીએ છીએ. First, we have seen industrialization. What is industrialization and how it came to the situation? Okay, in the present condition, we have gone through, and urbanization, a situation which is developed by industrialization. It is urbanization. Okay. Next topics are environmental pollution, greenhouse effect, depletion of natural resources, deforestation, desertification, acid rain, depletion of ozone layer, global warming and climate change. Okay, first two we have already discussed in previous lectures. Okay, now in this lecture we will go through the three topics followed by environmental pollutions, greenhouse effect and depletion of natural resources. ઓકે, એટલે આજના લેક્ચરમાં આપણે એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન શું છે, ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ કોને કહેવાય એન્ડ ડિપ્લેશન ઓફ નેચરલ રિસોર્સિસ, બરાબર, એન્જિનિયરિંગ એની સાથે કેવી રીતે જોઈન્ટ છે એન્ડ એની એન્વાયરમેન્ટ પર શું ઇમ્પેક્ટ આવી છે, લેટ્સ સી. ઓકે, ફર્સ્ટ is environmental pollution. Okay, you know very well that day by day the pollution is increased at the rate of so harsh rate, right? So we need to pretend કે આપણે એવું એન્વાયરમેન્ટ પ્રિપેર કરે કે જેનાથી આ જે પોલ્યુશન જે થઈ રહ્યું છે એન્વાયરમેન્ટનું એ લો થાય. ઓકે, first the environment pollution. Okay, what is it means by? Okay, environmental pollution is defined as the contamination of physical and biological components of the earth atmosphere system to such an extent that normal environmental processes are adversely affected. Okay, environment pollution શું કહે છે તો કે contamination of physical and biological components. Physical એટલે કે જે આપણા બોડી પાર્ટ્સ છે, બરાબર, એને બહારની રીતે ફિઝિકલી મતલબ કે એન્વાયરમેન્ટ છે એને ફિઝિકલી અફેક્ટ કરતું હોય, લાઈક એર, લેન્ડ, વોટર, એ બધું શું કહેવાય, ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ કહેવાય. ઓકે, બાયોલોજીકલ મતલબ કે જે પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એ બધા, બરાબર, તો કે બધાને જો અફેક્ટ કરતું હોય તો એને આપણે કહીશું એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન. ઓકે, તો કે હાઉ ડઝ ઇટ અફેક્ટ્સ? ઓકે, તો of the earth's atmosphere system to such an extent that normal environment processes are adversely affected. બરાબર, કે નોર્મલ જે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોસેસીસ છે, બરાબર, આપણે કોઈ પણ જાતની પ્રોસેસીસ કરીએ છીએ એની એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ એની પર પડે છે આપણા બાયોલોજીકલ અને ફિઝિકલ કોમ્પોનન્ટ્સ પર, બરાબર. ઓકે, લેટ્સ સી. Environmental pollution has existed for centuries but not started to be significant following the industrial revolution in the 19th century, right? Environmental pollution has existed for centuries but only started to the significant, બરાબર, સ્ટાર્ટિંગ એનું 19th century માં ઓલરેડી થઈ ગયું હતું, પણ
એની ઇફેક્ટ બરાબર જે અત્યારે દેખાઈ રહી છે એના કરતાં ઓછી હતી. ઓકે, સિગ્નિફિકન્ટ ફોલોઈંગ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન જે થયું એ વખતમાં એન્વાયરમેન્ટલ પોલ્યુશન ઇન રિયલ લાઈફમાં આવ્યું. બરાબર એના પહેલા એવું કોઈ પોલ્યુશન કરે એવી કોઈ વસ્તુ આપણે નથી કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલી. બરાબર, રાઈટ. જ્યારથી રિવોલ્યુશન થયું ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશનનું ત્યારથી પોલ્યુશનમાં ડે બાય ડે શું થાય છે, ઇન્ક્રીમેન્ટ આવવા માંડ્યું છે. ઓકે, pollution occurs when the natural environment cannot destroy an element without creating harm or damage to itself. Okay, ક્યારે પોલ્યુશન થાય છે તો કે when natural environment cannot destroy. બરાબર, નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ છે એ એલિમેન્ટ જે આપણે પોલ્યુશનમાં મોકલ્યા છે એને ડિસ્ટ્રોય નથી કરી શકતું, રાઈટ. એને શું રાખે છે, કન્ટેમિનેટેડ, એટલે કે હવામાં હોય કે પાણીમાં હોય કે લેન્ડમાં હોય. બરાબર, એને ડિગ્રેડ નથી કરી શકવું. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ડિગ્રેડ ઇટ ઇઝીલી. બરાબર, તો એ કન્ડિશનમાં એને આપણે કહીશું પોલ્યુશન. The elements involved are not produced by nature and the destroying process can vary from a few days to thousands of years. બરાબર, આ પ્રોસેસ એન્વાયરમેન્ટલી નથી થઈ જનરેટ, પણ શું થયું છે એને ડિકેડ્સ લાગ્યા છે, કેટલાક યર્સ લાગ્યા છે કે જેનાથી એ શું થાય છે, ડિસ્ટ્રોય થવામાં એને એટલો બધો ટાઈમ લાગે છે. બરાબર, ડિગ્રેડેબલ નથી એટલે શું થાય છે કે એને ડિઝોલ્વ થતાં આપણે જેમ પ્લાસ્ટિકની વાત કરીએ તો શું છે પ્લાસ્ટિકનું તો કે ડિકમ્પોઝિશન એનું બહુ જ રેરલી કેસમાં થતું હોય છે. બરાબર, તો ઇન દેટ કેસ that element cannot be destroyed by the environment itself or nor it can be created by environment. So it is our causes or our work that develops that kind of pollution. That is, for instance, the case of radioactive pollutants. Okay, I have already explained about the plastic pollutants. Here they have given the radioactive pollutants. Okay, the radioactive pollutants also cannot be destroyed nor can be generated by environment. Okay, fundamentally the pollutants are classified. Okay, the the creators, okay, the thing that pollutes it are it called as pollutants. Okay, the fundamentally they are created in two categories. એટલે એમને બે કેટેગરીમાં ડિવાઈડ કરે છે. પોલ્યુશન કરે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, પોલ્યુટન્ટ્સ. બરાબર, કે જેનું કાં તો એ ડિગ્રેડેબલ હોય કાં તો નોન ડિગ્રેડેબલ હોય. તો કઈ કેટેગરી છે, તો ફર્સ્ટ આવે છે બાયોડિગ્રેડેબલ. ઓકે, what are biodegradable pollutants? Are the pollutants that can be broken down into natural components that do not harm the environment over time. With the time it cannot harm the environment, so it is called biodegradable pollutants, right. Means કે biodegradable pollutants કોને કહીએ છીએ આપણે, તો કે જે pollutants છે એ નેચરલ કમ્પોનન્ટ્સ નેચરલી રીતે એને ડિગ્રેડેબલ થઈ શકતું નથી, નાશ તેનો થઈ શકતો નથી ટાઈમ ટુ ટાઈમ. બરાબર, this is done by the action of microorganisms. એટલે કે બાયોડિગ્રેડેબલ છે એટલે બાયો એટલે જૈવિક. બરાબર, બાયો એટલે જૈવિક કહીએ આપણે. બરાબર, જૈવિક રીતે જેનું નાશ થઈ શકતું હોય તો એ કોણ કરી શકે, તો કે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સ. બરાબર, ઇટ રિસ્પોન્સિબલ એલિમેન્ટ ઇઝ વોટ, microorganisms which creates biodegradable elements. Okay, second one is non biodegradable pollutants. What it is, non-biodegradable pollutants, on the other hand, are pollutants that can't broken down this way and may cause environmental harm. Okay, the adverse effect of non-biodegradable pollutants are that cannot be decayed. બરાબર, એનું શું થાય છે, ડીકે થતું નથી, એ બ્રોક થતા નથી નેચરલી અવેલેબલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર. બરાબર, તો એ શું કરે છે એન્વાયરમેન્ટમાં એઝ અ સસ્ટેન્ડ થઈને સસ્પેન્ડેડ પાર્ટિકલ્સની રીતે એ શું કરે છે, હાર્મ કરે છે. Okay. This include pesticides, toxic metals like lead and mercury. Lead and mercury જે છે એ શું છે, એક ટોક્સિક મેટલ્સ છે જે જલ્દી નાશ પામતા નથી, એટલે આપણે એને કહીએ છીએ નોન બાયોડિગ્રેડેબલ પોલ્યુટન્ટ્સ. અજૈવિક પોલ્યુટન્ટ્સ એટલે કે જે પોલ્યુશન ફેલાવનારા તત્વો છે એ. Now
Types of environmental pollutions. Okay, we all know about the different types of pollution we have generally seen through up to the 10th standard, right? The basics, there are air pollutions, water pollution, land pollution, solid waste pollution, municipal and sewage pollution, noise pollution. Okay, these are the basic type of pollutions that we day on our daily basis. બરાબર આપણે જે રેગ્યુલર બેઝિસમાં જોતા હોઈએ આ ટોટલ ટાઈપના પોલ્યુશન્સ હોય છે બરાબર જેમાં હવાનું પ્રદૂષણ હોય વાયુનું પ્રદૂષણ હોય કે પછી પાણી જમીન સોલિડ વેસ્ટ એટલે કે જે આપણા ઘરેથી સૂકો કચરો અને ભીનો કચરો જાય છે બરાબર એ સોલિડ વેસ્ટ છે જેનું ડમ્પિંગ સાઇટ પર ડમ્પ કરવામાં આવે છે બરાબર તે બધા પોલ્યુશન જે છે એ શું કરે છે ક્યાંક ને ક્યાંક રીતે એન્વાયરમેન્ટને અફેક્ટ કરે છે એન્વાયરમેન્ટને કયા પોર્શનને સૌથી વધારે અફેક્ટ થાય તો આપણા એક તો આવે એર વોટર અને લેન્ડ કોઈ પણ પોલ્યુશન હોય એ બેઝિકલી ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી આ ત્રણ એલિમેન્ટ જે આપણા નેચરલના અવેલેબલ એલિમેન્ટ છે એને ડિગ્રેડ કરે છે. Okay, next topic is greenhouse effect. Okay, what's greenhouse effect? In this picture, you can see that here the sun rays are travels towards the earth. Okay, in the second position, about half is reflected or absorbed by clouds and the atmosphere. Okay, third one, the rays reaches the earth where it is absorbed by oceans and land. The fourth one is the earth also release heat back towards space. Okay, the fifth one shows some of this heat passes directly through the atmosphere, and the sixth one says but most of it is captured and retained by greenhouse gases. Okay, ખાલી ફિગર સમજીએ આપણે તો શું કહેવા માંગે છે તો કે સનના જે રેડિયેશન્સ છે એ શું કરે છે અર્થની ઉપર આવે છે બરાબર સમ ઓફ ઇટ કેન એબ્ઝોર્બ બાય ક્લાઉડ્સ એન્ડ એટમોસ્ફિયર અમુક જે હીટ છે રેડિયેશન્સ છે એ કોના થ્રુ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે તો કે ક્લાઉડ્સ વાદળ અને એટમોસ્ફિયર જે છે એના થ્રુ કેપ્ચર થઈ જાય છે બરાબર બાકીના શું થાય છે તો કે ધ રેસ્ટ રીચીસ ધ અર્થ બરાબર ત્યાં આગળ એબ્ઝોર્બ થાય છે ઓશિયન્સ અને લેન્ડની અંદર એટલે કે જે દરિયાનું પાણી છે કે જે જમીન છે એની પર એબ્ઝોર્બ થાય છે અને પછી જ્યારે એબ્ઝોર્બ કરે તો શું થશે એમાંથી પણ હીટ જનરેટ થશે અને એ શું થાય છે એ હીટ કોણ જનરેટ કરે છે તો અર્થ એ હીટને બેક આખા એન્વાયરમેન્ટમાં આપે છે પાછું બરાબર સમ ઓફ ધીસ હીટ પાસીસ ડાયરેક્ટલી થ્રુ ધ એટમોસ્ફિયર બરાબર ડાયરેક્ટલી એટમોસ્ફિયરમાંથી પાસ થતી હોય છે પણ મોસ્ટ ઓફ ઇટ ઇઝ કેપ્ચર્ડ એન્ડ રિટર્ન બાય ગ્રીનહાઉસ ગેસીસ હવે અહીંયા ટર્મ આવી ગ્રીનહાઉસ ગેસીસ કે અમુક જે હીટ છે એ ગ્રીનહાઉસ ગેસીસના લીધે હવામાં રહી જાય છે ક્યાંય રિફ્લેક્ટ થતી નથી બરાબર એને આ જે આખી ઇફેક્ટ છે એને આપણે કહીએ છીએ ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટ લેટ્સ સી ઇન ડિટેલ ઓકે The greenhouse effect is a process that occurs when gases in the Earth's atmosphere trap the sun's heat. બરાબર greenhouse effect is the process બરાબર when the gases in the earth traps the sun's heat બરાબર in the directly sense કે જે હવામાં રહેલા toxic gases છે એ earth પરથી release થતા heat ને capture કરી લે છે બરાબર this process makes earth much warmer than it would be without an atmosphere બરાબર એટમોસ્ફિયર ના હોય બરાબર એવી ટાઈપનું એવું જનરેટ કરે છે કે જેનાથી હીટ આપણા અંદરની અંદર જ છે જે આપણો પૃથ્વીનું એટમોસ્ફિયર છે એની અંદરની અંદર જ જાય છે ઓકે બહાર જવા દેતું નથી The greenhouse effect is one of the things that makes Earth a comfortable place to live. Okay, what does it says કે જે ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટ છે તે અર્થને જે કમ્ફર્ટેબલ પ્લેસ છે એને નાશ કરે છે ઓકે greenhouse effect oh, okay here it comes the word greenhouse what do you mean by greenhouse okay we have seen some farms where
they have built one house type of farm that covers the crops and uh, pretends the heat inside that house, right? Which is known as greenhouse. A greenhouse is a building with glass walls and a glass roof. Greenhouses are used to grow plants such as tomatoes, tropical flowers. ઓકે ગ્રીનહાઉસ એકચ્યુઅલી એ રિયલ બિલ્ડ આપણે કરેલું છે કેવી રીતે તો કે એટમોસ્ફિયરની અંદર અમુક આપણા પ્લાન્ટ્સ અને છોડ એવા છે કે જેને ડાયરેક્ટ હીટમાં ના રાખી શકીએ બરાબર ડાયરેક્ટ સન ના મળી શકતું હોય એટલે એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ અલગ ટાઈપની ગોઠવણી કરેલી હોય છે કે જેમાં એના ગ્લાસના વોલ્સ હોય અને ગ્લાસની જ રૂફ હોય બરાબર એની અંદર જ એને શું કરવામાં આવે છે રાખવામાં આવે છે કે જેનાથી એ જલ્દી ઉગી જાય કે એના પ્રોગ્રેસ નું જે પ્લાન્ટેશન છે સીડ છે એ જલ્દી ફૂલી શકે બરાબર એના માટે A greenhouse stays warm inside even during the winter. In the daytime, sunlight shines into the greenhouse and warms the plants and air inside. બરાબર ગ્રીનહાઉસ શું છે તો અંદરથી ગરમ હોય છે બરાબર ઇવન ડ્યુરિંગ વિન્ટરના ટાઈમમાં પણ એ શું કરે છે સનની હીટ જે છે એને એબ્ઝોર્બ કરીને અંદરનું વાતાવરણ ગરમનું ગરમ રાખે છે At night time, it's colder outside, but the greenhouse stays pretty warm inside. Even also at the night time, the place inside the greenhouse is warmer than the outside atmosphere. Okay, that's because the glass walls of the greenhouse trap the sun's heat. જેના કારણે જે સનની હીટ છે એ અંદર ટ્રેપ થઈ જાય છે એટલે કે અંદર ને અંદર જળવાઈ રહે છે બહાર જઈ શકતી નથી તમે જે રીતે થર્મોસની વાત કરીએ છીએ આપણે કે થર્મોસ શું કરે તો પાણી કે જે ગરમ વસ્તુ ભરેલી હોય બરાબર એને બહારના એટમોસ્ફિયર સાથે એક્ટ થવા દેતું નથી એટલે અંદરનું પાણી આપણને ગરમનું ગરમ રહે બરાબર એ જ ટાઈપની આપણે પ્લાન્ટ્સ માટેની પણ રચના કરેલી કે જેનાથી ગ્રીન હાઉસના ઇફેક્ટ થાય અને અંદર પ્લાન્ટ્સનું સર્ક્યુલેશન થાય ઓકે ધ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ વોઝ મચ ધ વે ઓફ અર્થ બરાબર એ જ ઇફેક્ટ આપણને અર્થની અંદર આવે છે પણ અહીંયા ટર્મ ચેન્જ થઈ જાય છે તો કે અહીંયા ગ્લાસની જગ્યાએ શું છે ગેસીસ છે ઓકે કયા ગેસીસ છે તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ધ મેઇન એમિશન એમિટેડ gases from the pollutants ઓકે જે પોલ્યુટન્ટ્સ છે જે આપણા વ્હીકલ્સ હોય કે ફેક્ટરીઝ હોય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બરાબર એ બધું કાર્બન ડાયોક્સાઇડને જનરેટ કરે છે ઓકે અને એના લીધે જ ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટની અસર આપણને જોવા મળે છે trap heat just like the glass roof of a greenhouse. That heat trapping gases are called greenhouse gases. એટલે અહીંયા શું આવ્યું તમને ગ્રીનહાઉસ એકચ્યુઅલી ગ્રીનહાઉસ શું કરે છે અને એટમોસ્ફિયરમાં રહેલી ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટ શું કરે છે એની વાત સમજાય બરાબર એટલે કે એકચ્યુઅલી જે ગ્રીનહાઉસ છે એમાં શું થશે તો કે ગ્લાસની વોલ અને ગ્લાસના રૂફની અંદર હીટ હશે બરાબર પણ એટમોસ્ફિયરની અંદર શું થાય છે તો કે અર્થમાંથી જે હીટ જનરેટ થાય છે સોલર રેસના રેડિયેશનના કારણે બરાબર તો એ હીટને પાછું બહાર જવા દેતું નથી અને અંદર ને અંદર આપણો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરતું રહે છે જેને આપણે કહીએ છીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ બરાબર વોર્મિંગ થાય છે બરાબર એ ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટની એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ છે see here they have shown glass doors glass roof and showing that the sun rays are directly going inside and retains inside ઓકે એ બહાર જતા નથી એટલે સનની જે હીટ છે અંદર તો આવે છે પણ એને બહાર જવા દેતું નથી ઓકે ક્યાં યુઝ થઈ શકે તો તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે કે ક્યાં આગળ કોલ્ડર પ્લેસીસ હોય કે જ્યાં આગળ ખાલી સન ડે ટાઈમમાં જોવા મળતો હોય બરાબર ફોર ફ્યુ અવર્સ આખો દિવસ ના હોય તે કન્ડિશનમાં ગ્રીનહાઉસ આપણે પ્રિપેર કરતા હોઈએ છીએ ઓકે નાઉ વોટ આર ધ ગ્રીનહાઉસ ગેસીસ કયા કયા ગેસીસ છે કે જેનાથી ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટ થાય છે greenhouse effect at one point it is helpful to make place warmer but at that place where there is no need to be warm it is very harmful જેમ કે આપણે ધ્રુવ પ્રદેશ નોર્થ પોલ પર જઈએ તો ત્યાં આગળ જો ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ વધશે તો શું થશે ત્યાંના ગ્લેશિયર્સ છે બરાબર આઈસ છે શું થશે મેલ્ટ થશે અને જેના કારણે સી લેવલ વોટર લેવલ અપ આવે છે ઓકે તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેવી રીતે અફેક્ટ કરે છે તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ટર્સ ધ એટમોસ્ફિયર
through burning fossil fuels like coal, nature gas, and oil, plus solid waste, trees, and other biological materials. In every biological materials, there is some portion of carbon dioxide presents itself. ઓકે, કોઈ પણ ટાઈપનું તમે બાયોલોજીકલ લઈ લો, બરાબર, આપણી અંદર લો કે પછી કોઈ પ્લાન્ટ્સ ઓર એનિમલ્સની અંદર લો, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ તો એમનામાંથી મળશે જ, બરાબર. તો ઇન ધ રિએક્શન ઓફ ધેટ, બરાબર, શું થાય છે તો કે એની સર્ટેન કેમિકલ રિએક્શન્સ થાય છે, બરાબર. તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ રિમૂવ ફ્રોમ ધ atmosphere when it is absorbed by plants as part of the biological carbon cycle. ઓકે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શું હતું એના વિશે સમજાવ્યું. નેક્સ્ટ હવે જોઈએ મિથેન શું છે. તો મિથેન ઇઝ એમિટેડ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોડક્શન એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ કોલ, નેચરલ ગેસ એન્ડ ઓઇલ. કેવી રીતે મિથેનનું એમિશન થાય છે એન્વાયરમેન્ટમાં? તો કે વેન વી આર ટ્રાન્સપોર્ટિંગ કોલ, natural gas and oil. Also emits on the result of livestock and other agricultural practices. બરાબર. Decay of organic waste in municipal solid waste landfills, એટલે કે મ્યુનિસિપલ જે સોલિડ વેસ્ટ લેન્ડફિલ્સ આપણે બનાવેલી છે ત્યાં આગળથી પણ જે અંદર આપણે બાયોડિગ્રેડેબલ કે નોન બાયોડિગ્રેડેબલ મટીરિયલ્સ લીધા છે એનું ભેજના કારણે અંદર અંદર મિથેન ગેસ જનરેટ થાય છે. Okay, greenhouse gas emissions in 2018. What was the ratio? So, okay, carbon dioxide was 81% in the environment. Okay, જે emission થયું છે એના કારણે 81% હતો. સેકન્ડ નંબર પર આવે છે methane, which is 10%. Nitrous oxide, which is of 7%, and fluorinated gases, which are only of 3%. મતલબ એનું એટમોસ્ફિયરની પોલ્યુશન કરવામાં રોલ થોડો ઓછો છે, બરાબર. સૌથી વધારે રોલ કોનો છે તો કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. Let's see the other gases, nitrous oxide and fluoros. Okay, nitrous oxides, you all know about the compound, it's N2O, is emitted during agricultural and industrial activities, combustions of fossil fuels and solid waste, as well as during treatment of wastewater. કેવી રીતે જનરેટ થાય છે N2O? તો કે એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટીઝ હોય ત્યારે, એગ્રીકલ્ચરલ એટલે કે જે આપણે પેસ્ટિસાઇડ્સ યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, તેના કારણે પણ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ટિવિટીઝના કારણે, કમ્બશન ઓફ ફોસિલ ફ્યુલ એટલે કે ફોસિલ ફ્યુલના બર્નિંગના કારણે પણ થાય છે. ઓકે, ઓલ્સો ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ વેસ્ટ વોટર, જે વેસ્ટ વોટર આપણા ઘરેથી જાય છે એના લીધે પણ થાય છે. હવે ફ્લોરિનેટેડ ગેસીસ એટલે કે જેમાં ફ્લોરિનનું પ્રમાણ છે F, બરાબર. You know that fluorine. તો કયા કયા ફ્લોરિનેટેડ ગેસીસ છે તો કે હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન્સ, perfluorocarbons, sulfur hexafluoride and nitrogen trifluoride are synthetic. Synthetic એટલે કે man made છે. Okay, powerful greenhouse gases that are emitted from a variety of industrial processes, જેમ કે ડાઇંગ ને એ બધી પ્રોસેસીસ છે કે જ્યાં આગળ પેન્ટનું ને એનું શું કહેવાય બિલ્ડિંગ થતું હોય, બરાબર, પેન્ટ ને એ બનાવતા હોય, પ્રોડક્શન થતું હોય તેવી જગ્યાએ ફ્લોરિનેટેડ ગેસીસ જનરેટ થાય છે. ઓઝોન ડિપ્લેટિંગ સબસ્ટન્સીસ લાઇક જે ઓઝોન લેયરનું ડિપ્લેશન કરે છે એના માટે કયા કયા ગેસીસ લાગે છે તો કે CFC, ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન્સ, હાઇડ્રોક્લોરોકાર્બન્સ, HCFC and હેલન્સ, બરાબર, જે જવાબદાર છે. These gases are typically emitted in smaller quantities, but because they are potent greenhouse gases, they are sometimes referred as high global warming potential gases. Greenhouse effect is indirectly or directly a part of global warming. બરાબર, આ જે ગેસીસના લીધે ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય છે અને ગ્લોબલ વોર્મિંગ એ ગ્રીન હાઉસની એક ઇફેક્ટ છે. એટલા માટે આ ગેસીસને આપણે શું કહીએ છીએ? હાઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ gases. Now, next is depletion of natural resources. Okay, what is depletion?
Resource depletion is the consumption of a resource faster than it can be replenished. એટલે કે નવા જે રિસોર્સિસ છે એ બનાવીએ એની પહેલાં જે આપણો જે રિસોર્સ છે એ શું થાય છે, જલ્દી ખતમ થઈ રહ્યો છે. ઓકે, ધ કન્ઝપ્શન ઓફ રિસોર્સ ઇઝ ફાસ્ટર, બરાબર, એનું કન્ઝપ્શન વધારે છે ઇન સ્ટીડ ઓફ રિપ્લેનિસ્ડ, એટલે કે જે બનાવવાની એની સ્પીડ છે એના કરતાં એનું કન્ઝપ્શન વધારે છે, એટલા માટે રિસોર્સ ડિપ્લેશન એટલે કે એનો નાશ થાય છે. Use of either of these resources beyond their rate of replacement is considered to be resource depletion. This kind of resources beyond their rate of replacement, બરાબર, કે આપણે એનું હજુ રિપ્લેસમેન્ટની કોઈ નવી મેથડ શોધી નથી, એ પહેલાં જે શું થયેલું છે એનો નાશ થઈ રહ્યો છે, તો એને આપણે રિસોર્સ ડિપ્રેશનમાં આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. ઓકે, નેચરલ રિસોર્સિસ જેમાં તમે ટ્રીઝ, ફોરેસ્ટ ને બધું જે આવે છે, બરાબર, એ બધા આપણા નેચરલ રિસોર્સિસનો ડે બાય ડે શું થાય છે, ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, ડિપ્રેશન થઈ રહ્યું છે એનું. The value of a resource is a direct result of its availability in nature and the cost of extracting the resource. બરાબર, જે રિસોર્સ છે which is the direct result of its availability in nature. નેચરની અંદર એની અવેલેબિલિટી, ધ કોસ્ટ ઓફ એક્સટ્રેક્ટિંગ ધ રિસોર્સ, જે એને આપણે કાઢવા માટે જે એના પૈસા લાગતા હોય છે એ. ધ મોર a resource is depleted, the more the value of resource increases. જેમ જેમ આપણને ખબર પડે છે કે આ રિસોર્સ હવે ઘટવા માંડ્યો છે, એમ એ રિસોર્સ કેવું થાય છે કે કોસ્ટલી થતા રહે છે, વિચ ઇઝ નોટ ઇકોનોમિકલ ફોર ઓલ ધ પીપલ ટુ બાય એન્ડ યુઝ ઇટ. ઓકે, એટલે એટલા માટે શું થાય છે કે એનું ભાવ વધારો થતો રહે છે. જેમ કે પેટ્રોલ લઈએ, ડીઝલ લઈએ, બરાબર, તમે ડે બાય ડે રૂટીનમાં જોવો જ છો કે એમાં ગવર્મેન્ટ ટેક્સ ઉમેરે છે કે પછી એના પૈસામાં વધારો કરે છે, જસ્ટ બિકોઝ કે એ ડિપ્લેશનના કન્ડિશનમાં છે, બરાબર, એનો નાશ થવા જઈ રહ્યો છે એટલા માટે. See, what are the causes of resource depletion? Okay, the transportation activities like building activities, કે તમે કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માટે ફોરેસ્ટમાંથી વુડ લઈ આવો છો, બરાબર, બર્નિંગ માટે ફોરેસ્ટમાંથી વુડ લઈ આવો છો, તો these are the deforestation conditions. Second one is overfishing and existence of biodiversity. તમે ફિશરી વધારે કરતા હો, મતલબ કે જ્યાં આગળ સી એરિયા છે ત્યાં આગળ શું કરે છે તો કે ફિશ માર્કેટ વધારે છે, બરાબર, એનું કન્ઝમ્પશન બી વધારે છે, એની સામે એનું જન્મ થવાનું પ્રક્રિયા છે, મતલબ કે એનું જે બોર્ન થવાની બાયોડાયવર્સિટીની જે મેથડ છે એ શું થાય છે, એક્ઝિસ્ટન્સ થાય છે, બરાબર, એનું નાશ થતો જાય છે. High energy demand. Now urbanization is in the high peak, so it creates the demand of energy, high energy, બરાબર, તે ડિમાન્ડના લીધે પણ સામેના રિસોર્સિસ વધારે જોઈએ અને એની સાથે એનો ઘટાડો થતો જાય છે. ઓકે, લાઈક vehicle activities, બરાબર, એના માટે પેટ્રોલ્સ જોઈએ, ડીઝલ જોઈએ, which are going to be depleted at one certain point. Now, important natural resources which are likely to be exhausted in the near future. કયા કયા નેચરલ રિસોર્સિસ છે જે નજીકના ફ્યુચરમાં કાં તો એ સંપૂર્ણપણે એનો નાશ થઈ જશે, કાં તો પછી એ બહુ જ ઓછી માત્રામાં આપણને મળશે. ઓકે, તેમાં ફર્સ્ટ તો અત્યારે આવે છે ફોસિલ ફ્યુલ એન્ડ એનર્જી રિસોર્સિસ. નેચરલ રિસોર્સિસની આમાં વાત કરીએ તો ફોરેસ્ટ આવે છે, બરાબર, ફોસિલ ફ્યુલ્સ કે આપણે જે માઇનિંગ થ્રુ ફ્યુલને આપણે નીકાળીએ છીએ અને પછી એનો યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, જમીનમાં ક્યાં સુધી આપણે નીકાળી શકીએ, જ્યાં સુધી એની કેપેસિટી હોય, જ્યાં સુધી એ જનરેટ થયેલા હોય ત્યાં સુધી આપણે નીકાળી શકીએ, બરાબર, એને જનરેટ થતાં પણ ઘણા ડિકેટ્સ લાગી શકે છે, બરાબર, એ નાની વસ્તુ નથી કે તમારે આજે પેટ્રોલ તમે આજે નીકાળ્યું તો કાલે તમને ફરીથી ત્યાં આગળ બીજું પેટ્રોલ જમીનમાં મળી રહેશે. એ પ્રોસેસ it is like impossible because it takes so many years to be degrade the soil inside that tectonic plates and make the fuel inside to be generate, right? એટલે એટલા માટે એને જનરેટ થતાં પણ એટલી વાર લાગે છે. Mineral and metal resources also
mining resources. Okay, various types of forest, ટ્રોપિકલ ફોરેસ્ટ હોય કે પછી આપણા જે અહીંયા જે આપણે છે ઇન્ડિયામાં ડેઝર્ટ ફોરેસ્ટ હોય બરાબર એ બધું પણ ઓછું થઈ ગયું છે. એન્ડ ધ ફોર્થ વન ઇઝ ગ્લેશિયર એન્ડ આર્કટિક આઈસ. બરાબર છે આ ગ્લેશિયર્સ છે પાણીમાં જે શું કહેવાય આપણા જે વાઇલ્ડ એનિમલ્સ છે કે રિવર એનિમલ્સ કે સી એનિમલ્સ એ બધાને રહેવા માટેનો જે ગ્લેશિયર્સ અને આર્કટિક આઇસ છે. Polar bears are migrating from one place to another place, which is a result of greenhouse or depletion of natural resources. So we need to be careful about what the steps we are taking forward for the future. As an engineer, we have to take care of all the human lives or all the living organisms. So એના માટે આપણે કેરફુલ રહેવું જોઈએ, અવેર રહેવું જોઈએ. Okay, this is all for today. In next lecture we will see the other types of environment issues, which is deforestation, like desertification, acid rain, depletion of ozone layer, global warming, climate change. Okay, um, let's see what is your work from home today. As we have discussed in the group that principal sir have announced that you have to fill your workbooks from home. તમારે તમારી વર્કબુક્સને ઘરેથી ફિલઅપ કરીને રેડી રાખવાની છે. સો આ વખતે તમારે કયા ક્વેશ્ચન્સ એમાં રાઇટ ડાઉન કરવાના છે. તો 1 2 3 જે ક્વેશ્ચન્સ છે ECHMની વર્કબુકમાં એ તમારે એટેમ્પ કરીને કમ્પ્લીટ કરવાના છે. યુ કેન ઇફ યુ હેવ નોટ buy the workbook right now, so you can write this in your notebooks as well. Okay, then you can copy that into your workbook later. For your answers you can go through the videos we have already delivered in the virtual lectures. ઓકે, તમે એમાંથી પણ લખી શકો છો. વર્ચ્યુઅલ લેક્ચર્સ જે આપણે લખેલા છે કાં તો આમાં ડેફિનેશન્સ એન્ડ ધ એન્વાયરમેન્ટ કોમ્પોનન્ટ્સ તમે તમારી રીતે એક્સપ્લેન કરીને પણ એમાં લખી શકો છો. ઇફ યુ હેવ understand that term that and what is environment, you can write it by yourself, that you can uh, fluently define the environment term. Okay, like atmosphere. Okay, this is all for today. I am signing off. Thank you. Jai Swaminarayan.